वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जियों मैले बाहरों निर्मल जियों तां मैले तिनी जन्म जुए हारिया। सतगुरु गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने इन्हां पौड़ियां दे विच जो पिछे सबजैक्ट चलता आ रहा है उस बारे ही गल कीती है। विखावे के तौर के उत्ते जिहड़े मेरे धार्मिक कर्म लोगों को नज़र आउंदे ने ते मैं सिर्फ इन्हां ही कर्मां दे उत्ते सोचदा हाँ कि मेरा पार उतारा हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं बड़ा रब दे नेड़े हो जावांगा, सिर्फ इन्हां कर्मां दे सिर ते अंदरों सुभाव मेरा कदी भी ना बदले। बाहरों मैं धार्मिक नज़र आवां, बाहरों मैं धार्मिक दिसदा भी होवां, मेरे धार्मिक कर्म भी होण, पर सुभाव मेरा धार्मिक ना होवे। तो सतगुरु गुरु अमरदास साहब महाराज कहते ये तो इदां की गल है भी उस बंदे ने जिंदगी इदां गवा ली है जिद्दां कोई जुआ खेडण वाला जुए दे विच हार जाए, वो जो लैके जाता वो खाली हथ उत्थों मुड़ के आवे। जो असी जिंदगी दे विच लैके आए गुरु साहब कहते समझ लो वो भी गवा के चला गया। हुण इनू असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे विचों समझण की कोशिश करनी है। गुरबाणी का ये विशा बहुत थावां दे उत्ते आउंदा है ते खास करके इस बाणी दे विच असी इस चीज़ नूं नाल लैके चलण की कोशिश कीती है कि साडे सफाई दे निर्मलता दे तरीके बदल गए ने। अज असी पानी दे उत्ते उन्ना आसरा नहीं रखते साफ होने दे लई जिन्ना आसरा असी बाजार तो मिलदियां चीज़ां दे उत्ते रखते हैं, क्योंकि उन्हां दे दावे भी बड़े खतरनाक ने। 2-4 मिनट दे विच वो बंदे दी शक्ल बदलण दा दावा रखते हैं तो बंदे नूं होर की चाहिदा जिन्हों आटोमैटिक सारा कुछ मिल जाए और जल्दी मिल जाए। बहुती वार ये ख्याल है कि तुसी बाहर दा इशनान ते कर लिया, अंदरों कुछ नहीं बनता पिया, तो हालात हुण भी लगभग उही ने कि बाहरों तो बड़ा बंदा बदलता जा रहा है। जे असी इस पासे उत्ते ध्यान रखीए तो असल दे विच साडियां जिहड़ियां नस्लां ने आउण वाली जिहड़ी जनरेशन है वो साडे तो सोहनी होई जा रही है। इनू कोई एवोल्यूशन कह ले, कोई कुछ कह ले, साडे नालों साडे बच्चे हमेशा ही ज़्यादा सोहणे होणगे। एक कुदरती तौर के उत्ते नतीजा या इदां कह लीए भी नस्ल शरीर वाले पासे तो सुधार वाल जा रही है, उहदे विच कुछ विगाड़ भी आउंदे ने। असी सिर्फ जो एक पासे की गल करते हुण इहदा मतलब है कि पहलियां दे नालों शायद साडियां शक्लां ते साडियां शक्लां दे नालों आउण वालियां दियां जिहड़ियां शक्लां ने वो ज़्यादा सोहणियां होणगियां ते हो सकदियां ने। पर इहदा मतलब कभी भी ये नहीं बनता भी सिर्फ शक्लां सोहणियां हो गईयां ते गल खत्म हो गई है। बाहरों अपने आप एक शक्ल साड़ी सोहनी होई जा रही है, पर अकल जे उत्थे कि जे खड़ी है तो फिर वो कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा। एडी सोहनी शक्ल नूं भी असीं किसी पासे नहीं लैके जा सकते। और दातार ने साडा मुख ध्यान इस वाल दवाया है वार वार गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के अंदर भी भाई तुसी सवेरे सवेर हो के ते इस शरीर के वाल इहदी शक्ल के वाल लग जाते जे भी ये किसी पासे तो किते झुरड़ी तो नहीं पई, इधर मैं ध्यान रखा भी किते मेरा चेहरा इस पासे तो बजुर्ग तो नहीं लगता पिया, इत्थे कोई चिट्टा केस दिसन लग पिया तो उस वेले तैयारी कर दी इनू काला करन दी भी लोग मैनू किते ये ना कहण भी तूं तो वड्डा लगन लग पिया। किन्नी कोशिश है इस पासे की कि मैनू लोग किते ये ना कह दें भी तेरी शक्ल बदलती जा रही है, बाहरों साफ नज़र आवां, बाहरों पवित्र नज़र आवां। ये होना चाहिए है। असीं इनू कल वेखांगे। अज दा जिहड़ा पासा है
ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਲੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਚਮਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੁਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਐ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ, ਛੁੱਟੇਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ? ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬਾਨ ਜੰਗਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ, ਛੁੱਟੇਗੀ ਬੇਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਾਵਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ, ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ,
ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆਂ ਜਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਸਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕਵਾਸੀ। ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮਹਿਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲੇ। ਇੰਨੇ ਮੈਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਦਾਗ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਇਲੀ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋਵੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸੀ, ਵੀ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮਹਿਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਇਹਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਲਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅੱਧੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਇਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਰਹਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ, ਥਾਲ ਨੂੰ, ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਭੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ। ਮੱਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਆਹੀ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਖ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਧੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ? ਔਰ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਉਹ, ਸਾਲ ਕੋਠੀ ਪਈ ਰਹੀ, 2 ਸਾਲ ਪਈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਹਾਂ। ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਬਰੈਡ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਰੈਡ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਾ ਤਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗਾਂ ਰੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ 40-50 ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਵੇ ਕਿਹੜਾ?
ਇੰਨਾ ਲਿਆਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਘਾਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਉਸ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੱਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵੋਗੇ? ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓਂ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਪਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2-4 ਵੱਖਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਪਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਪਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਲਓ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਨਾ, ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਦਾ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਬਣ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣੀ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਨਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਪਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਾਹ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਕਪਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਨਾ, ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਤਊ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰਾਪਨ ਤਊ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦੀ ਕੌੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਦਾ ਕੌੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਦਾ ਗਲਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਰਾ ਪੁੰਨ ਤਊ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਦਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਈ, ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਿਆ? ਅੰਦਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਖਾ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤ੍ਰੇ, ਪਿਆਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਖਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਮ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿੱਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਦੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਧਾਗਾ ਸੁੱਟਦੀ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਮਿੰਟ। ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰੈ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ।
ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੱਭਿਅਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖਿਓ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲਾਈਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।